Hello students, welcome back to a wonderful session of learning. Today we are going to study economics portions. First chapter we are going to cover today. First unit, gross domestic product and its growth. This is a very important topic. If you are going to select commerce, accounts, economics in your higher secondary class, then this would be very useful, and this is the basic concepts that have given to you in higher secondary, the same topic, but you will be studying in a detailed manner. So if you are going to opt that group, then this economic portions you should be very clear and keep in your mind. Apart from studying for the higher secondary, this is one of the essential concepts that one has to know, because it is about our country, about the economy of our country. In ninth standard, you would have studied about the money and credits. And this year, we are going to study about the value of, in this unit, after completing the entire chapter, what are we going to achieve from this lesson? That is given as a learning objectives. So in this lesson, after completing the entire lesson, you will have, or you will able to understand the meaning of gross domestic product, and you will able to understand the basic various measures of national income, and you will be able to understand the composition of GDP. GDP means gross domestic product is given in a, to know the contribution of different sectors in GDP, to know the economic growth and development and its differences. So you will be understanding the difference between what is economic growth and economic development, and you will able to understand the developmental path based on the GDP and employment. Okay, and finally you will also understand the growth of GDPs and the economic policies that government have launched. These are the important objectives that we are going to cover, that we are going to achieve at the end of the lesson. Now let us move on to the introduction part. So the introduction itself, it is given as a small, it is given, a dialogues are given. I think you can, when I am reading this introduction part, you can picturize yourself. Okay, so shall we go with that? After a long time, you go in touch with through emails with a good friend of yours who lives abroad. Suppose your friend is living abroad and you're going to have a touch with him through your email. When she asks or he asks, how are you? What is your answer probably? Your answer may be, my health is in good shape and I am progressing in my studies. So I am doing well, thank you. So this is how you reply, isn't it? Or your reply may be, not very well. Either you will tell it is going good, or you will tell it is not good, isn't it? You see, I had received treatment for some health problems and adversely affected by performance in my studies. So it is either a good well-being or it is not a good well-being. This is how you answer to your friend, isn't it? If suppose he asks you, how are you? And now the same question is asked in a different manner. Now imagine that your friend then asks you, how is India doing? India doing? How is India doing? So what would be the answer for you for this question exactly? So here lies the entire chapter giving you the answer, and this chapter also tells you how you should answer to this question. How is India doing? So we are now understanding how to answer this question by studying the GDP. Is it clear for you? So now here, the answer to this query is a bit more challenging because she's asking about the condition of the entire nation, isn't it? So whenever it is asked for you, you are alone and you are single person, so you can express in a very detailed manner. But this question, how is India doing, is a very like, it is about our entire nation. So you tell something very short, but it should carry a entire information about our nation. So what is it very short, precise concept that you have to tell, so that it will explains the condition of our country. So that term, this is what we are going to study now. Fortunately, economists have provided different measures of answering your friend's question. The most widely used one being the gross domestic product or GDP.
The GDP then is one way to know if India is doing well or India is not doing as well as we would wish. Okay, so based on this, I would like to highlight. So GDP. So based on this GDP, you can tell whether India is doing well or not. So simply if you tell GDP is so much and so much, it is clearly understood that India is in which place. Okay, so GDP tells you about the condition, economic status of our country. Is it clear for you? Yes. Definition of GDP. To understand how the GDP tells us how India is doing, you should understand what is GDP. So India வந்து எப்படி GDP மூலமா நம்ம இந்தியா எப்படி இருக்குன்னு சொல்றதுக்கு முன்னாடி GDP னா என்னன்னு நமக்கு தெரியணும். Is it clear for you? Yes. Imagine what happens in a hotel. You place an order for 2 idlis and a cup of tea. Someone makes the idlis and tea and someone else serves you. So டீயும் இட்லியும் ஆர்டர் பண்றீங்க, தனித்தனியா ஆர்டர் பண்றீங்க. இட்லி வேற இன்னொருத்தவங்க பண்றாங்க, டீ இன்னொருத்தவங்க பண்றாங்க, அதை எடுத்துட்டு வந்து சர்வ் பண்றவங்க இன்னொருத்தவங்க, ரைட்? எஸ். An economist will says that in the hotel 2 kind of items are being produced. So எக்கனாமிஸ்ட் எல்லாம் எப்படி இதை வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, ஆப்வியஸ்லி இட்லிஸ் அண்ட் டீஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ்ட். அதாவது இட்லி நீ தொட்டு பார்க்கலாம், டீ நீ எடுத்து ருசிச்சு பார்க்கலாம். These are tangible physical things that you touch and feel. இதெல்லாம் வந்து ஒரு பொருள், ஒரு தயாரிப்பு. It's a product. புரிஞ்சுதா? உன்னால தொட முடியும், உன்னால டச் பண்ண முடியும், உன்னால ஃபீல் பண்ண முடியும். அந்த வார்த்தைக்கு தான், அதுக்கு தான் அர்த்தம் என்னது இந்த வார்த்தை tangible. புரியுதா? எஸ். ஆனா இந்த இட்லியும் இந்த டீயும் கொண்டு வந்தவங்க யாரு? ஒரு that is the yes. Next question. Economists call such tangible items goods. So இந்த மாதிரி தொட்டு பார்க்கிற உணரக்கூடிய ஒரு பொருளை புதுசா ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்கன்னா அந்த பொருளை goods ன்னு சொல்றோம். So they are tangible items. Is it clear for you? These goods are not free but we have to pay for it. Yes, யாரும் ஃப்ரீயா எந்த பொருளும் கொடுக்க மாட்டாங்க, அதுக்கு நம்ம பே பண்ணணும். இன்னொரு விஷயத்துக்கு வருவோம். Though you do not realize it, in addition, these tangible things called goods, something else is being produced. இந்த இட்லியை ப்ரொடியூஸ் பண்றது இன்னொரு விஷயமா அங்க நடக்குது. அங்க என்ன இன்னொரு விஷயம் நடக்குது அப்படின்னா, the work done by the cooks and people who serve the food. இந்த இட்லியை ப்ரொடியூஸ் பண்ண வேலை செஞ்சவங்க, அப்புறம் இதை எடுத்துட்டு வந்து உங்களுக்கு சர்வ் பண்ணவங்களோட வேலை எதுல கணக்குல வரும்? அது என்னது? அது ஒரு சேவை, isn't it? The activity of cooking and serving is not something you can feel and touch. அந்த சேவையை உங்களால தொட முடியாது, டச் பண்ண முடியாது, ஃபீல் பண்ண முடியாது. அதனால அந்த சேவையை நம்ம என்ன சொல்றோம்னா not tangible அப்படின்னு சொல்றோம். Is it clear for you? Such activities are not tangible. So நம்ம எந்த விஷயத்த not tangible சொல்றோம்னா services not tangible சொல்றோம். இங்க பாத்தீங்கன்னா goods tangible items சொல்றோம். So but are nevertheless crucial for you to enjoy the food. இவங்க இல்லைன்னா, இந்த மாதிரி சர்வ் பண்ணலன்னா நம்மளால அந்த ஃபுட்டை என்ஜாய் பண்ண முடியாது. ஸோ இவங்க கண்டிப்பா தேவை நமக்கு. ஒரு பொருள்னா ஒரு பொருளும் தேவை, அதுக்கான அந்த சர்வீஸும் நமக்கு தேவையா இருக்கும்போது தான் அது ஃபுல்ஃபில் ஆகுது. Economists call such activities as service. So it is already marked. As in the case of goods, these and other services are not free but have to be paid for it. So நம்மளும் என்ன பண்ணணும், இந்த சர்வீஸ்க்கான காசை நம்ம செலுத்தணும். ஓகே, ஸோ கூட்ஸுக்கும் நம்ம பே பண்ணணும், at the same time சர்வீஸுக்கும் நம்ம பே பண்ணணும். Is it clear? So what happens every day in a hotel happens nationwide. So ஒரு ஹோட்டல்ல என்ன நடக்குதோ அதுதான் உலகம் முழுக்க நடக்குது, ஒரு நாடு முழுக்க நடக்குது. அப்போ ஜிடிபி அப்படின்னும் போது என்னது அப்படின்னா, நம்ம எதெல்லாம் சேர்க்கணும் ஜிடிபில? பொருளை மட்டும் தயாரிக்கிறத மட்டும் சேர்க்க கூடாது. நம்ம என்னெல்லாம் சேர்க்கணும்? சர்வீஸையும் ஆட் பண்ணணும். ஏன்னா சர்வீஸுக்கும் நம்ம பணம் கட்டுறோம், isn't it? ஸ்கூல்ல படிக்கிறீங்க இல்லையா? நீங்க எல்லாம் படிக்கிறீங்க, ரைட்? So you are getting a knowledge. Teachers are serving you and they are imparting a knowledge to you. Okay, teachers are doing their service, but in turn what you are doing, you are paying the fees. Is it clear for you? So இங்க நம்ம என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்றோம்னா நாலேஜ் ப்ரொடியூஸ் பண்றோம். அதாவது நான் நாலேஜபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்றோம். எது மூலியமா ப்ரொடியூஸ் பண்றோம்? நாங்க ஸ்கூல்ல சர்வீஸ் மூலியமா ப்ரொடியூஸ் பண்றோம். ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயமே
ப்ரொடக்ஷன்ல வருது. So goods and services are produced and paid for, and this what the GDP measures. So இந்த வேல்யூ, கூட்ஸோட வேல்யூவும் சர்வீஸோட வேல்யூவையும் நம்ம என்ன பண்றோம்னா ஆட் பண்ணா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? GDP கிடைக்கும். Is it clear for you? So what is the definition for GDP? ரொம்ப அழகா கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. இங்க highlight it. You can see now. GDP is a market value. அதுக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கு. இவ்ளோ காசு அப்படின்ற ஒரு வேல்யூ இருக்கு, மதிப்பு இருக்கு. The GDP is a market value for all the final goods and services produced in a country during a time period. இதுதான் வந்து GDP. GDPனா gross domestic product. அதுக்கான அர்த்தம் என்ன? அதுக்கான டெஃபினிஷன் என்ன? எல்லா மார்க்கெட் வேல்யூவும் யாரோடது? ஃபைனல் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸோட ரெண்டும் சேர்ந்து எப்ப ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க? நார்மலி ஒரு டைம் பீரியட், எப்பவுமே வந்து ஒரு டைம் பீரியட் சொல்லலாம். டைம் பீரியட் வந்து ஒரு 3 மாசத்துக்கு இருக்கலாம், இல்லைன்னா வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு இருக்கலாம், இல்லைன்னா 6 மாசத்துக்கு இருக்கலாம். அந்த மாதிரி வேரி ஆகும். பட் யூசுவலி when we are calculating GDP, we calculate within a time limit of 1 year. So ஒரு இயருக்கு தான் நம்ம வந்து GDP calculate பண்ணுவோம். புரிஞ்சுச்சா? So once again, what is the definition for GDP? It's a market value of all the final goods and services produced in the country during a time period. So this is the definition. Definition கேட்டாங்கன்னா நீங்க இதுதான் எழுதணும். Every part of the definition is important. அப்போ கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ்னா என்ன வருது அதுல? இப்ப நம்ம இது தனித்தனியா பிரிச்சு பார்க்க போறோம். கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ்னா என்னது? இப்பதான் பார்த்தோம். Just now we saw. As you know by now, goods are tangible items while service are activities which are intangible. அது தெரியும் நமக்கு. இப்ப மார்க்கெட் வேல்யூ அப்படின்னு நீங்க கொடுத்துருக்காங்க. What is market value? Market value, this is the price at which the goods and services are sold in the market. So in the entire definition, I think you will be clear with the entire definition of GDP. This is very simple. இதுல ரெண்டு விஷயம் இருக்கு. என்னென்ன விஷயம்? The GDP is a market value of all final goods and services produced in a country. ஒரு கண்ட்ரிக்குள்ள ப்ரொடியூஸ் ஆகிற விஷயத்தை, ஒரு டைம் பீரியட்குள்ள ப்ரொடியூஸ் ஆகிற விஷயத்தை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா GDP. Is it clear for you? Yes. GDP measures. அப்ப GDP குள்ள எதெல்லாம் வரும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க. அப்ப GDP measures all the goods and services produced in a country. For this, we have to add all the goods and services produced. இப்போ வந்து ஒரு கண்ட்ரின்னும் போது எல்லா கூட்ஸும், ஒரு பின்னில இருந்து ஏரோப்ளேன் வரைக்கும் நம்ம எல்லா கூட்ஸும் ப்ரொடியூஸ் பண்றது எல்லாத்தையும் நம்ம இதுல போடணும். Is it clear for you? However, the nation produce a wide range of goods like rice, shoe, train, milk, clock, books, bicycle, எல்லா ப்ரொடக்ஷனா நம்ம இதுல கண்டிப்பா போட்டாகணும். அப்பதான் கால்குலேட் பண்ண முடியும். If only the quantities are taken into account, there is no meaning way to add this up. ஓகே, நம்ம வந்து வெறும் குவான்டிட்டி மட்டும் எடுத்துக்கிட்டா, நான் இவ்வளவு பொருள் தயாரிக்கிறேன் மட்டும் எடுத்தா அது கணக்குல சரியா வராது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், how do you add 1000 liters of milk with 500 cloths? இது லிட்டரலா இருக்குது, இது வந்து 500 cloths இருக்கு. அப்ப எப்படி ஆட் பண்ண முடியும்? Likewise, there is no meaning way to add the quantities of services since a wide range of services are produced. சர்வீஸ், ஒரு சர்வீஸ் வந்து வேற மாதிரி இருக்கும், இன்னொரு சர்வீஸ் கூட. ஓகே, டீச்சிங் சர்வீஸ் இருக்கு, பிளம்பிங் இருக்கு, டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க, டாக்டர்ஸோட சர்வீஸ் இருக்கு, போலீஸோட சர்வீஸ் இருக்கு, ஃபயர் பிரிகேட்ஸ், டீச்சர்ஸ், பஸ் டிரைவர்ஸ் அண்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர்ஸ். இவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நம்ம ஒரே மாதிரியான சர்வீஸ் ரெண்டரும் பண்றதுல ஒரே மாதிரியா பேயும் நம்ம பண்ண முடியும், பேமெண்ட்டும் நம்மளால ஒன்னா பண்ண முடியாது. ஸோ இட் வேரிஸ், isn't it? So இந்த கன்ஃபியூஷன் அவாய்ட் பண்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? When we cannot add quantity of one type of goods with another type of goods or types of service with another type of service, certainly there is no sensible way to add the quantities of goods produced. So நம்ம வந்து குவான்டிட்டி வைஸ்ல நம்ம வந்து எல்லா பொருளையும் அளவு வெயிட்ட பொறுத்து, இப்போ 1000 லிட்டர் பாலும் சரி, 500 இது கிளாக்கும் சரி, நம்மளால அது வந்து எப்படி ஆட் பண்ணும் அப்படின்னா, அதை வந்து வெயிட் வச்சு ஆட் பண்றதுல தப்பு. அதனால நம்மளால அது வெயிட் வச்சு ஆட் பண்ணா நம்மளால கரெக்டா அதை கால்குலேட் பண்ண முடியாது. How do we add the quantity of milk produced in a country with the service produced by a teacher? So இது ரெண்டுமே வந்து குவான்டிட்டினால நம்ம அளவு பண்ண முடியாது. புரிஞ்சுச்சா? அப்போ எதை வச்சு நம்ம வந்து இந்த கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸை கால்குலேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா, இங்கதான் ஒரு வேல்யூ, இங்க சொல்யூஷன் இருக்கு பாருங்க. The GDP solves this problem by measuring the goods and services in the currency of the country. So இங்கதான் இந்த கரன்சின்ற ஒரு விஷயம் வருது. அங்கதான் அந்த வேல்யூ, அதுக்கான தேவையான வேல்யூ அங்க வருது. சோ இந்த கரன்சி வந்ததுனால ஒன்னொன்னுக்கும் ஒரு வேல்யூ இருக்கு. Isn't it? Yes.
which is the rupees in case of India. Indiaல நம்மளோட currency வந்து rupees. The rupee value are derived from the price at which the goods and services are sold in the market. So இந்த market value தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா rupee value. மார்க்கெட்ல என்ன வேல்யூல சோல்ட் பண்றாங்களோ அதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா rupee values. Only those goods and services with the market value are included in the GDP. எந்தெந்த விஷயத்துக்கு அதாவது எந்தெந்த பொருளுக்கு எந்தெந்த சர்வீஸ்க்கு மார்க்கெட்ல வேல்யூ இருக்கோ அந்த விஷயங்கள் மட்டும் தான் நம்ம என்ன பண்றோம் ஜிடிபில ஆட் பண்றோம். ஓகே, எஸ். Is it clear for you? இதுல ஒரு limitation இருக்கு that we will discuss when I am coming under that topic. இதுல பாருங்க, நல்லா பாருங்க, எதுக்கெல்லாம் ஒரு வேல்யூ இருக்கோ எதுல எந்தெந்த சர்வீஸ் நம்ம எல்லா சர்வீஸும் பார்த்துட்டோம் நம்ம. ஸோ நிறைய சர்வீஸ்க்கு நம்ம வந்து கணக்கிலே வைக்க முடியாத நிறைய சர்வீஸ் இருக்கு. அதெல்லாம் நம்ம வந்து எக்ஸாக்டா இந்த ஜிடிபில சேர்க்கல. பட் எல்லா சர்வீஸ்க்கும் ஒரு வேல்யூ இருக்கு. ஓகே, அது மட்டும் எதுக்கெல்லாம் நம்ம வேல்யூ கொடுக்குறோமோ அந்த சர்வீஸை மட்டும் தான் ஜிடிபில சேர்த்திருக்கோம். Is it clear for you? This implies that unless a goods or service is sold in a market, it is not included in GDP. Is it clear for you? For example, if you pay ₹50 to get a manuscript typed in a computer center, 50 ரூபா கொடுத்து இதை டைப் பண்ணி கொடுங்கன்னு சொல்லி ஒரு கம்ப்யூட்டர் சென்டர்ல நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா அந்த 50 ரூபால என்னென்னலாம் இன்க்ளூட் ஆகும்? அந்த 50 ரூபால the service is included in GDP since it is sold in the market. ஏன்னா அது வந்து ஒரு மார்க்கெட்ல நீங்க போய் அந்த விஷயத்துக்காக 50 ரூபாய் கொடுக்குறீங்க. So it is a market value. If you type the manuscript yourself, இப்ப நீங்களே அந்த விஷயத்தை நீங்களே டைப் பண்ணிட்டீங்க. The service typing of a manuscript is not included. அப்ப நீங்க பண்ணும்போது அந்த விஷயத்தை நம்ம ஜிடிபில இன்க்ளூட் பண்ணல. இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சின்ஸ் யூ did not purchase, நீங்க ஏன் வந்து இன்க்ளூட் பண்ண முடியாதுன்னா ஏன் நீங்க செஞ்ச வேலைக்கு நீங்களே உங்களால காசு கொடுக்க முடியாது இல்லையா? அதனால இந்த விஷயத்த நீங்க வந்து ஜிடிபில ஆட் பண்ண முடியாது. இட் ஃபார் அ பிரைஸ் இன் த மார்க்கெட். ஓகே, ஃபைனல் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ். So this is a very important. Economist Tyler Cowen and Alex Tabrock says that final goods and services are the goods. இத பத்தி ரொம்ப important. Final goods and services. Finally produce ஆகிற goods and services பத்தி தான் நம்ம வந்து ஜிடிபில பேசணும். Okay, final goods and services are the goods and services which will be used or consumed and will not be form of a part of the other goods and services. So டைரக்டா ஒரு ப்ராடக்ட் அப்படின்னா அத வந்து கன்சியூமர் அதை வந்து வாங்கி அதை யூஸ் பண்றாங்கன்னா அந்த ப்ராடக்ட் தான் ஃபைனல் கூட்ஸ். புரிஞ்சுச்சா உங்களுக்கு? ஃபைனலா அது இனிமே யாருக்கு ப்ராசஸ் ஆகாது. அது வந்து இன்டர்மீடியட் கிடையாது. அது வந்து இன்னொரு வாட்டி அதை ரா மெட்டீரியலை போட்டு நம்ம வந்து ஒரு புது விதமா எதுவுமே தயாரிக்க போறது இல்லை. அந்த மாதிரியான கூட்ஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா ஃபைனல் கூட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். Is it clear for you? Yes. The goods and services which will be used for producing other goods and services and will form a part of the goods and services produced are called intermediate goods. இதுக்கு ஒரு சின்ன 2 எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன். ஓகே, இன்டர்மீடியட் கூட்ஸ் அப்படின்னா நீங்க வந்து இப்போ ஒரு கேக் எடுத்துக்கிறீங்க. கேக், ஓகே. ஸோ கேக் வாங்கினோன்னு என்ன பண்ணுவீங்க? சாப்பிட்டுருவீங்க இல்லையா? கேக் நல்லா இருக்கும், யம்மியா இருக்கும், யூ வில் கன்சியூம் இட். ஸோ கேக் வச்சு நம்ம வந்து ஃபர்தரா நம்ம எதுவுமே செய்ய போறது இல்லைல்ல. ஸோ கேக் தான் ஃபைனல். அது கண்டிப்பா சாப்பிட்ருவோம், அதை வாங்கி சாப்பிட்ருவோம். அப்போ கேக்குன்னு வரும்போது அது ஃபைனல் கூட்ஸ். புரிஞ்சுச்சா? இப்போ இன்டர்மீடியட் கூட்ஸ்க்கு நான் வரேன். இன்டர்மீடியட் கூட்ஸ் வந்து மைதா மாவு, கேக் செய்யற மைதா. புரிஞ்சுச்சா? அப்ப இந்த மைதா மாவு எங்க இருந்து வருது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா அதோட ரா மெட்டீரியல் எது? அது வந்து அந்த கோதுமையில இருந்து வருது. சோ அந்த மாவோட ரா மெட்டீரியல் இதுக்கு முன்னாடி என்னவா இருந்தது? அது கோதுமையா இருந்தது. அதுக்கப்புறம் அந்த மெஷின்ல கொடுத்து அதை அரைச்சி நம்ம என்னவா கன்வெர்ட் பண்ணி வச்சிருக்கோம்னா மாவா கன்வெர்ட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். இந்த மாவை தான் நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்னா கேக் செய்யறதுக்கு யூஸ் பண்றோம். அப்போ இந்த மைதா மாவு எதுல வரும்? ஃபைனல் கூட்ஸ்ல வருமா, ரா மெட்டீரியல்ல வருமா, இல்ல இன்டர்மீடியட் கூட்ஸ்ல வருமா? So obviously your answer will be correct. Yes, it is coming under intermediate goods. And by now I think you will be able to differentiate between the final goods and the intermediate goods. இது புரிஞ்சுச்சா? ஃபைனல் கூட்ஸ்னா கன்சியூமர் டைரக்டா அதை வாங்கி அதை யூஸ் பண்றாங்க. ஆனா இன்டர்மீடியட் கூட்ஸ்னா என்னது? இதை வச்சு ஒரு ஃபைனல் ப்ராடக்ட் நம்ம தயாரிக்க. புரிஞ்சுச்சா? அதுதான் வந்து இன்டர்மீடியட் கூட்ஸ். இது கிளியர் ஃபார் யூ? ஒன்லி இப்போ ஜிடிபி கால்குலேட் பண்ணும்போது ஃபைனல் கூட்ஸ் எடுக்கணுமா, இன்டர்மீடியட் கூட்ஸ் நம்ம கால்குலேட் பண்ணணுமா? அதுதான் வந்து கேள்வி. அப்போ ஒன்லி த ஃபைனல் கூட்ஸ் ஆர் இன்க்ளூடட் இன் த ஜிடிபின்னு கொடுத்துட்டாங்க. அப்ப நம்ம என்ன எடுக்க கூடாது? எதை கணக்குல எடுக்க கூடாது?
intermediate goods are not counted in calculating the GDP. ஏன்னா நம்ம இன்டர்மீடியட் கூட்ஸ் இந்த மாவை வச்சுதான் கேக்க செய்யறோம். இப்ப மாவுக்கு நம்ம கணக்கு போட்டோம்னா கேக்குக்கும் திருப்பி நம்ம கணக்கு போடுவோம். அப்ப 2 தடவை கணக்கு ஆயிடும். அது பேரு டபுள் கவுண்டிங். அதனால ஜிடிபி கால்குலேட் பண்ணும்போது ஃபைனலா வரக்கூடிய கூட்ஸோட வேல்யூ தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணணுமே தவிர இன்டர்மீடியட் கூட்ஸை நம்ம கணக்குல சேர்த்துக்க கூடாது. திஸ் இஸ் வாட் இட் இஸ் கிவன் இன் த ஹைலைட்டட் பாயிண்ட். பிளாக் bold highlighted points la kuduthirukanga. So if the intermediate goods are included in the GDP, it will result in what is called as a double counting. அதனால நம்ம எதை சேர்க்க கூடாது? intermediate goods ஓட வேல்யூவை சேர்க்க கூடாது. அப்ப எதை சேர்க்கணும்? only the value of final goods should be considered for calculating the GDP. Am I clear to you? Yes. For example, இப்போ இதே இந்த விஷயத்தை நம்ம இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் மூலமா சொல்லலாம். அண்ட் திஸ் இஸ் த பேராகிராஃப் கொஸ்டின். இந்த மாதிரி கேட்டாங்கன்னா நீங்க சொல்லணும். அதாவது எப்படி கேட்பாங்கன்னா, எக்ஸ்பிளைன் why we should calculate only the value of final goods and not the intermediate goods. Justify with an example அப்படின்னு கேக்குறாங்கன்னா நீங்க இங்க கொடுத்திருக்க எக்ஸாம்பிளே அழகா எழுதலாம். Let us now see what is the example. இந்த எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுத்திருக்காங்க? For example, a cup of tea bought in a hotel is a final goods because it is consumed and does not form a part of producing something else. ஒரு டீ கொடுத்துட்டாங்க. ஒரு கப் ஆஃப் டீ ஒரு ஹோட்டல்ல போய் நீங்க வாங்கி சாப்பிடுறீங்க. இந்த டீ வச்சு நம்ம இன்னும் எதுவுமே பண்ண போறது இல்லை. அப்ப இந்த கப் ஆஃப் டீ தான் வந்து ஃபைனல் குட். கரெக்டா? எஸ். சோ அதுக்கு என்ன இருக்கு? அதுக்கு ஒரு மார்க்கெட் வேல்யூ இருக்கு. அந்த கப் ஆஃப் டீக்கு மார்க்கெட் வேல்யூ இருக்கு, தெரியுமா? எஸ். நீங்க சாதா எந்த ஹோட்டல்லயும் சரி சாதா ஃப்ரீயா எந்த விஷயம் கொடுக்க போறது கிடையாது. சோ அதுக்கு ஒரு மார்க்கெட் வேல்யூ இருக்கு, அதுக்கு ஒரு பிரைஸ் இருக்கு. சரி, பீயிங் அ ஃபைனல் குட் இட் இஸ் இன்க்ளூடட் இன் ஜிடிபி. ஆனா அதுல நம்ம அந்த கப் ஆஃப் டீல என்னெல்லாம் நம்ம சேர்த்திருக்கோம், அதுக்குள்ள என்னென்ன இன்டர்மீடியட் கூட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, சுகர் which is mixed in the tea is an intermediate goods because it is used in making a tea and forms a part of a tea served. புரிஞ்சுச்சா? அப்ப அந்த சுகர்ன்ற விஷயத்த நம்ம ஆட் பண்ணல. நம்ம எதைதான் ஆட் பண்ணிருக்கோம்? ஜிடிபில மொத்தமா சேர்த்து இந்த ஃபைனல் கூட்ஸோட வேல்யூ தான் ஆட் பண்ணிருக்கோம் தவிர தனித்தனியா சுகருக்கு, டீ தூளுக்கு, பாலுக்கு நம்ம ஆட் பண்ணல. இஸ் இட் கிளியர் ஃபார் யூ? சோ சப்போஸ் த டீ இஸ் பிரைஸ். இப்போ ரொம்ப எக்ஸாம்பிள அந்த எக்ஸாகரேட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. அந்த கப் ஆஃப் டீ வந்து 10 ரூபாய். சரியா? அதுல என்ன ஆட் பண்ணிருக்கோம்னா அதுல கொஞ்சம் சுகர் ஆட் பண்ணிருக்கோம். அதோட காசு வந்து எவ்வளோ? அதுல ஒரு ஸ்பூன் சுகர் ஆட் பண்ணா அந்த ஒரு ஸ்பூனோட சுகர் வந்து 2 ரூபாய். ஓகே, இந்த பிரைஸ் ஆஃப் கப் ஆஃப் டீ இன்க்ளூட்ஸ் a spoon of sugar. If this value of sugar is included, இன்னொரு வாட்டி இந்த 10 ரூபாயில இன்னும் இந்த 2 ரூபாய் நம்ம சுகர் ஆட் பண்ணிருக்கோம்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஆட் பண்ணா தப்பாயிடும். If the value of the sugar is included in the GDP, it will be counted twice. அதான் 2 வாட்டி கவுண்ட் பண்றதுக்கு அவாய்ட் பண்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா வெறும் ஃபைனல் கூட்ஸை மட்டும்தான் எடுக்கணும், இன்டர்மீடியட் கூட்ஸை எடுக்க கூடாது. சோ ஜிடிபி கால்குலேட் பண்ணும்போது நம்ம என்ன மைண்ட்ல வச்சிருக்கணும்? We should count only the final goods and not the intermediate goods. Is it clear for you? In order to avoid what? Double counting. Is it clear for you? In order to avoid the intermediate goods like sugars are excluded from calculating GDP. Okay. Should the market value of utensils used to brew the tea to be included in the GDP? இப்போ அப்ப அந்த டீயை நம்ம குடிக்கிறோம். அந்த டீயை நம்ம அப்படியே குடிக்கல, ஒரு கப்பல ஊத்தி தான் குடிக்கிறோம். அப்ப அந்த கப்போட வேல்யூவும் நம்ம ஜிடிபில இன்க்ளூட் பண்ணுமா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி இருக்கு. உங்களுக்கு வந்துச்சா இந்த கேள்வி? பரவாயில்ல, வரலனாலும் பரவாயில்ல, அதுக்கு ஆன்சர் பார்க்கலாம். You may argue that since the utensils are bought not as a final goods but to produce tea. இந்த கப்பை வந்து நம்ம வந்து வந்த கஸ்டமரே எடுத்துட்டு போறது கிடையாது. அதை நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்னா ஒரு டீயை ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு தான் யூஸ் பண்றோம் தவிர. அதனால அந்த கப்பு எதுல வரும்னா இன்டர்மீடியட் கூட்ஸ்ல வந்துருது. சோ அதனால நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது? We should not include in GDP. Am I clear to you? However, the utensils unlike sugar do not form a part of the final goods. So இதெல்லாம் ஃபைனல் கூட்ஸ் கிடையாது. டீயோட ஃபைனல் கூட்ஸ் கிடையாது. எது டீயோட ஃபைனல் குட்னா அந்த டீ, அந்த கப் ஆஃப் டீ. For this reason, why they should not include a GDP. So இதெல்லாம் நம்ம include பண்ணக்கூடாது. Is it clear for you? Okay. After learning about the GDP and how to calculate the GDP, now we will learn about national income. அப்படின்னா என்னது? National incomeனா நாட்டோட வருமானம். Is it clear for you?
Yes, and now we are going to see in what ways or what method you can calculate the national income. First, before going to the calculative measuring methods, let us learn what is national income. National income in as a definition is a measure of total values of goods and service produced by an economy over a period of time, normally a year. So இதுதான் வந்து national income. நாட்டோடைய வருமானம் நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்னா அது வா அப்படின்னு எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம்னா அது வந்து ஒரு மெஷர், ஒரு கணக்கு. எதோட கணக்கு? எல்லா டோட்டல் வேல்யூ ஆஃப் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் நம்ம எக்கானமினா நம்ம கண்ட்ரியில பொருளாதாரம். ஓகே, by an economy over a period of time, நார்மலி இயர், ஒரு வருஷத்துக்கு நம்ம நாட்டுல ப்ரொடியூஸ் ஆகிற எல்லா கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸோட வேல்யூவை தான் நம்ம டோட்டலா மெஷர் பண்றது தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா நேஷனல் இன்கம் அப்படின்னு சொல்றோம். அண்ட் திஸ் காமன்லி நேஷனல் இன்கம் இஸ் கால்ட் அஸ் அ கிராஸ் நேஷனல் ப்ராடக்ட். இந்த நாட்டோடைய மொத்த வருமானத்தை நம்ம வந்து எப்படிலாம் கூப்பிடலாம் அப்படின்னா இதுக்கு ரெண்டு பேர்ல நம்ம வந்து இந்த நேஷனல் இன்கம் நம்ம ரெஃபர் பண்ணலாம். ஒன்னு வந்து கிராஸ் நேஷனல் ப்ராடக்ட், இட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ or it is called as a national dividend. Is it clear for you? So national income is called gross national product, அதாவது GNP. இல்லனா எப்படி கூப்பிடலாம்? national dividend அப்படின்னு கூப்பிடலாம். Okay, and now we will see what are the methods or what are the calculation, how national income can be calculated. So அப்ப நாட்டோட மொத்த வருமானத்தை எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா இங்க you have 7 important calculations. இதெல்லாம் வந்து calculations. இப்படி எல்லாம் நம்ம பண்ணலாம். இப்படி எல்லாம் பண்ணா நமக்கு இந்த national income calculate பண்ணிடலாம் அப்படின்ற ஒரு formulas இருக்கு, ஒரு methods இருக்கு. So this is what we are going to explore now, and this is the 5-mark question, detailed question, students. So you should be very careful. This is very simple only, but you must understand the importance of all the methods. Okay, gross national product, இப்போ அதுதான் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? அப்போ கிராஸ் நேஷனல் ப்ராடக்ட்ல நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணா நம்ம கிராஸ் நேஷனல் ப்ராடக்ட்ஸை நம்ம அச்சீவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, எஸ். இப்போ நீங்க இன்னொன்னும் சைமல்டேனியஸா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, உங்களோட குடும்பத்தோட வருமானத்தை நீங்க எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவீங்க? அதாவது உங்க ஃபேமிலியோட முதல்ல யோசிச்சுக்கோங்க, எத்தனை பேர் இருக்காங்க, எத்தனை பேர் வேலை செய்யறாங்க, அவங்களோட இன்கம் எல்லாம் தனித்தனியா இருக்கு. ஆனா மொத்தமா உங்க ஃபேமிலியோட இன்கம் நீங்க எப்படி கால்குலேட் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா நீங்க எப்படி பண்ணுவீங்க? கொஞ்சம் யோசிச்சு வச்சுக்கோங்க, அதுக்கப்புறமா வரலாம். ஃபர்ஸ்ட் லெட் அஸ் see gross national product. So national products இப்பதான் நம்ம பார்த்தோம். Total value of goods and service produced and income received in a year by a domestic resident of a country. It includes a profit earned from the capital invested abroad. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட்னு பார்த்தோம். ஆனா இங்க என்ன போட்டிருக்காங்கன்னா கிராஸ் நேஷனல் ப்ராடக்ட். டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் அப்படின்னும் போது இந்தியாக்குள்ள மட்டும் தயாரிக்கிற விஷயத்தை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட்ன்றோம். ஆனா இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க? கிராஸ் நேஷனல் ப்ராடக்ட். நம்ம இந்தியா நிறைய ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்லயும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிருக்கு, அங்க இருந்தா நமக்கு நிறைய இன்கம் கிடைக்குது. எது மூலியமா? எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் மூலியமா. தெரியும்ல உங்களுக்கு, எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது வருமானம் கிடைக்குது, இம்போர்ட் பண்ணும்போது நம்ம பே பண்ணி அந்த பொருளை வாங்குறோம். இஸ் கிளியர் ஃபார் யூ? எஸ். இப்போ நம்ம எதெல்லாம் நம்ம ஆட் பண்ணனா இந்த கிராஸ் நேஷனல் ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம அச்சீவ் பண்ணலாம் அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும். இட் இன்க்ளூட்ஸ், திஸ் இஸ் த ஃபார்முலா. ஓகே, இதுல என்னென்னலாம் இன்க்ளூட் ஆயிருக்குன்னு பாருங்க. So GNP is equal to C plus I plus G plus X minus M plus NFIA. இதோட காம்பனன்ட்ஸ் எல்லாம் இங்க கொடுத்துருக்காங்க. இதெல்லாம் ஆட் பண்ணா நமக்கு GNP கிடைக்கும். ஒண்ணு என்னது? கன்சம்ஷன். கன்சம்ஷன் அப்படின்னா நம்ம எவ்வளவு யூஸ் பண்றோம், அதான் கன்சம்ஷன். சரியா? அப்புறம் நம்ம எவ்வளவு வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிருக்கோம், ஒரு விஷயத்துக்கு நம்ம எவ்வளவு எல்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் கவர்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர், கவர்மெண்ட் நமக்காக செலவு பண்ற விஷயங்கள். நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்போர்ட் மைனஸ் இம்போர்ட். இந்த வேல்யூ வந்து நமக்கு வந்து ஃபேவரபிளா இருக்கும் அப்படின்னா இங்க 9th ஸ்டாண்டர்ட்ல படிச்சிருப்பீங்க. ஃபேவரபிளா இருக்கும்னா எக்ஸ்போர்ட் ஜாஸ்தியா இருக்கும், இம்போர்ட் கம்மி. அன்ஃபேவரபிளா இருந்ததுன்னா இம்போர்ட் ஜாஸ்தியா இருக்கும், எக்ஸ்போர்ட் கம்மியா இருக்கும். ஸோ நமக்கு கிடைக்கிற பணம் வந்து மைனஸ்ல வரும். ஃபேவரபிளா இருந்ததுன்னா எக்ஸ்போர்ட் ஜாஸ்தியா இருக்கும், இம்போர்ட் கம்மியா இருக்கும், நமக்கு கிடைக்கிற இது வந்து பாசிட்டிவா இருக்கும். இஸ் இட் கிளியர் ஃபார் யூ? அண்ட் ஃபைனலி NFIA, net factor income from abroad. அப்ராட்ல இருந்து, வெளிநாட்டுல இருந்து நிறைய நமக்கு இன்கம் கிடைக்குது.
சோ அதையும் ஆட் பண்ணா இது எல்லாத்தையும் மொத்தமா ஆட் பண்ணா நமக்கு நாட்டோடைய வருமானம் தெரியும். இட்ஸ் கிளியர் ஃபார் யூ? கிராஸ் நேஷனல் ப்ராடக்ட். இது வந்து இதுல இருந்து நம்ம என்னெல்லாம் இன்க்ளூட் பண்றோம்? கன்சம்ஷன், இன்வெஸ்ட்மெண்ட், கவர்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர், எக்ஸ்போர்ட் மைனஸ் இம்போர்ட். எக்ஸ்போர்ட் மைனஸ் இம்போர்ட் தான் எக்ஸ்போர்ட் தான் எக்ஸ்ன்றோம், இம்போர்ட் எம்ன்றோம். ஓகே, now coming back to gross domestic product. இது அதேதான், ஆனா என்ன நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணல, இந்த வெளிநாட்டுல இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு தான் நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணல. எக்ஸ்போர்ட்டும் இம்போர்ட்டும் இதுல வராது. ஓகே, நம்ம வந்து நமக்கான கூட்ஸ நமக்குள்ளே தயாரிச்சுக்கிற விஷயங்கள் மட்டும்தான் இந்த கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் வரும். அப்படின்னா வாட் இஸ் கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட்? இப்படியும் சொல்லலாம், ஏற்கனவே நம்ம படிச்சோம் ஜிடிபி, அப்படியும் சொல்லலாம், இல்லைன்னா இந்த மாதிரியும் சொல்லலாம். சோ ஜிடிபி மூலியமா கூட நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ணலாம்? ஒரு நாட்டோடைய வருமானத்தை கால்குலேட் பண்ணலாம், நேஷனல் இன்கம் கால்குலேட் பண்ணலாம். ஓகே, சோ வாட் வே? What is gross domestic product? Gross domestic product is the total value of outputs of goods and services produced by the factor of production within the geographical boundary of the. So நிறைய factors of production இருக்கு, சரியா? அதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் ஒரு ஃபைனலா ஒரு goods நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்றோம். So within the geographical boundary of the country னா நம்ம நாட்டுக்குள்ள ப்ரொடியூஸ் ஆகிற goods மட்டும்தான் நம்ம கால்குலேட் பண்றோம். Am I clear with you? Yes. Net national product. Net national product is NNP. நெட் அப்படின்னா என்னது? கிராஸ்னா ஏற்கனவே நம்ம கிராஸ் பார்த்துட்டோம். நெட்னா என்ன, கிராஸ்னா என்ன? Net national product is arrived by making some adjustment with regard to depreciation, that is we arrive the net national product by deducting the value of depreciation from the gross national product. Depreciation அப்படின்னா என்னது? நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிட்டோம், ஜிஎன்பி படிச்சிட்டோம். ஜிஎன்பினா கிராஸ் நேஷனல் ப்ராடக்ட். இப்போ படிக்கிறது நெட் நேஷனல் ப்ராடக்ட். அப்போ நெட் நேஷனல் ப்ராடக்ட்னா கிராஸ் நேஷனல் ப்ராடக்ட் மைனஸ் டிப்ரிசியேஷன். இந்த ரெண்டு டேர்மும் உங்களோட ஃபாதர் இல்லைன்னா மதரோட பே ஸ்லிப்ல நீங்க பார்க்கலாம். ஓகே, கிராஸ் சேலரின்னு ஒண்ணு இருக்கும், அதுக்கப்புறமா கீழே நெட் சேலரி அப்படின்னு இருக்கும். கிராஸ் சேலரினா மொத்தமா உங்க ஃபாதருக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு அமௌண்ட் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா கிராஸ் அப்படி சொல்றோம். ஓகே, நெட் நீங்க பாப்பீங்க, நெட்னா உங்க அப்பாவோட கிராஸ் சேலரியில இருந்து பிஎஃப்க்கு கொஞ்சம் எடுத்துப்பாங்க, கொஞ்சம் அமௌண்ட் எடுத்துக்குவாங்க, ஏதாவது லோன் வாங்கியிருந்தா கொஞ்சம் அமௌண்ட் எடுத்துருவாங்க, அண்ட் கிராஜுவிட்டிக்கு கொஞ்சம் அமௌண்ட் எடுத்துருவாங்க. சில விஷயங்களுக்கு கொஞ்சம் அமௌண்ட்டை மைனஸ் பண்ணிடுவாங்க. பண்ண உடனே அப்புறமா கையில கிடைக்கிறது தான் அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா நெட் சேலரின்னு சொல்றாங்க. இது புரிஞ்சுச்சா? அப்ப நெட் சேலரி அப்படின்னா என்னது? கிராஸ்ல இருந்து சில விஷயங்களை மைனஸ் பண்ணா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? நெட் கிடைக்கும். இதுதான் பேசிக்கான ஒரு கான்செப்ட். வாட் இஸ் நெட் அப்படின்னா கிராஸ் மைனஸ் டிப்ரிசியேஷன் தான் நெட். இப்போ நம்ம அதே இதை நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம்? கிராஸ் நேஷனல் ப்ராடக்ட்ன்றோம். அப்பனா gross national product minus depreciation will give rise to net national products. Okay, now this is what you call it as a depreciation. Depreciation இன்னும் உங்களுக்கு தெளிவா சொல்லணும் அப்படின்னா நான் ஒரு சின்ன கால்குலேஷன் சொல்றேன், ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, புரிஞ்சுக்கோங்க. I will tell in Tamil only. Okay, நீங்க வந்து ஒரு வெஜிடபிள் வியாபாரம் பண்றீங்க. ஒரு 2 மூட்டை டொமேட்டோஸ் நீங்க வாங்குறீங்க. 2 மூட்டை, ஒரு மூட்டை வந்து 1000 ரூபாய் வச்சுக்கோங்க, 2 மூட்டை 2000 ரூபாய் வச்சுக்கோங்க. இது கிளியர் ஃபார் யூ? ஓகே, இப்போ நீங்க என்ன பண்றாங்க, நீங்க ஒரு பெரிய டீலர் கிட்ட இருந்து அந்த 2 மூட்டையை வாங்கிட்டு வந்து நீங்க ஒரு கடை போட்டு ஆமா, கிளியர் டு யூ? ஓகே, இப்போ நீங்க அந்த 2 மூட்டையும் விற்கிறீங்க, 2 மூட்டையும் ஓபன் பண்ணி நீங்க கடை போட்டு சேல் பண்றீங்க. ஓகே, உங்ககிட்ட வராங்க, மக்கள் வாங்கிட்டு போறாங்க, எல்லாம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ப்ராஃபிட்டும் கிடைக்குது. நீங்க வாங்கின விலையோட அதிகமா வச்சுதான் விற்கிறீங்க, யூ ஆர் கெட்டிங் அ ப்ராஃபிட். ஆனால் கொஞ்சம் தக்காளி என்ன ஆயிடும்னா நீங்க எடுத்துட்டு வரும் போதே கொஞ்சம் டேமேஜ் ஆயிடும். அப்புறம் நீங்க வைக்கும் போதும் அது என்ன ஆயிடும், கொஞ்ச நாள் கழிச்சு ஒரு 2 நாள் 3 நாள்ல இன்னும் கொஞ்சம் அழுகி போயிடும், இன்னும் கொஞ்சம் டேமேஜ் ஆயிடும். சோ ஒரு 2 மூட்டையில இருந்து எப்படி ஒரு 2 கிலோ, ஒரு மூட்டையில 2 கிலோ டேமேஜ் ஆயிடும், இன்னொரு மூட்டையில 2 கிலோ வேஸ்டேஜ் ஆயிடும். உங்களுக்கு அதால விற்க முடியாது உங்களால. அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும், உங்க ப்ராஃபிட்டை நீங்க எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவீங்க? நீங்க வாங்கின அமௌண்ட்டை போடுவீங்க, நீங்க வித்த அமௌண்ட்டை போடுவீங்க, அப்புறம் என்ன பண்ணுவீங்க, அந்த அமௌண்ட்ல இருந்து
நீங்க எதுக்கெல்லாம் நீங்க செலவு பண்ணீங்களோ இல்ல இந்த ரெண்டு கிலோ தக்காளி அழுகி போச்சோ அதெல்லாம் என்ன பண்ணுவீங்க, மைனஸ் பண்ணாதான் உங்களுடைய டோட்டல் ப்ராஃபிட் கிடைக்கும். நீங்க எவ்வளவு வித்தீங்க, எவ்வளவு வருமானம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் உங்களால கால்குலேட் பண்ண முடியும். இஸ் கிளியர் ஃபார் யூ? சோ அந்த மாதிரி தேய்மானம், நீங்க ஒரு பொருளை செய்யும் போது நிறைய வேஸ்டேஜ் ஆகும். சோ அந்த வேஸ்டேஜ் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா டிப்ரிசியேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம். அதே மாதிரி ஒரு பொருள் இதெல்லாம் வந்து நேஷனல் ப்ராடக்ட்ஸ். ஒரு பெரிய ப்ராடக்ட் தயாரிக்கும் போது சில விஷயங்கள் நம்ம என்ன ஆகும்னா நமக்கு சின்ன கொஞ்சம் அமௌண்ட் என்ன ஆகும், அதை கழிக்க வேண்டிய வரும். சோ அந்த மாதிரி நம்ம இந்த விஷயம் அதுதான் வந்து தேய்மானம் சொல்லுவோம், இல்லைன்னா டிப்ரிசியேஷன் சொல்றோம். இஸ் இட் கிளியர் ஃபார் யூ? சோ ஐ திங்க் திஸ் வுட் பி கிளியர் ஃபார் யூ. சோ அப்போ நெட் அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ண சொன்னா நீங்க என்ன எப்படி பண்ணுவீங்க, ரொம்ப சிம்பிள். கிராஸ் மைனஸ் டிப்ரிசியேஷன் இஸ் நெட். அப்பனா நெட் நேஷனல் ப்ராடக்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு கிராஸ் நேஷனல் ப்ராடக்ட் மைனஸ் டிப்ரிசியேஷன். இப்போ இதே மாதிரிதான் இப்ப நம்ம ஏற்கனவே என்ன படிச்சு வச்சிருக்கோம், ஜிடிபி படிச்சு வச்சிருக்கோம். ஜிடிபி என்னது, கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட். ஆனா இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க, நெட் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட். அப்ப நெட் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் நான் எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும், ரொம்பவே சிம்பிள். இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க, என்டிபி இல்லையா? அப்ப என்டிபி இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன போடுவீங்க, நெட் இஸ் ஈக்குவல் டு gross minus depreciation. கரெக்டா? அப்ப gross domestic product minus depreciation is the formula for this fourth one. இங்க பாருங்க. One more method you can calculate the national income. Okay, per capita income, PCI அப்படின்னா என்னது? Per capita income அப்படின்னா என்னது? Per capita income or output per person is an indicator to show the living standard of the people in the country. So per capita income அப்படின்னா இப்போ வந்து ஒரு நாட்டோட இன்கம் நீங்க கால்குலேட் பண்ணும்போது டோட்டல் பாப்புலேஷனோட இன்கம் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி ஒரு ஆளு எவ்வளவு சம்பாதிக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கணக்கு பண்ணிடலாம். அப்போ ஒரு ஆளு எவ்வளவு சம்பாதிக்கிறாங்க எப்படி கணக்கு பண்ணுவீங்க அப்படின்னா, மொத்த நேஷனல் இன்கம் போட்டுட்டு மேல கீழே நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, இருக்கிற பாப்புலேஷனையும் நம்பரையும் போட்டீங்கன்னா அப்போ ஒருத்தருக்கு எவ்வளவு வருமானம் வருது நம்ம கால்குலேட் பண்ணிடலாம். சோ அந்த ஒருத்தருக்கு எவ்வளவு வருமானம் வருது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா பர் கேபிட்டா இன்கம். இஸ் இட் கிளியர் ஃபார் யூ? சோ இப்போ ஒருத்தருக்கு ஒரு நாட்டுல ஒருத்தருக்கு இவ்வளோ அவங்களுக்கு பர் கேபிட்டா இன்கம் இருக்குன்னா அந்த நாடு செழிப்பா இருக்கா, இல்லைன்னா அந்த நாடு வந்து டெவலப்பிங்ல இருக்கா, இல்லைன்னா அண்டர் டெவலப்பிங்ல இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். சோ பர் கேபிட்டா இன்கம் மூலியமாவும் நம்ம என்ன பார்க்கலாம், நேஷனல் இன்கம் எப்படி இருக்குன்னு மெஷர் பண்ணலாம். இஸ் இட் கிளியர் ஃபார் யூ? சோ ஹியர் இஸ் அ formula for calculating the per capita income. Per capita income is equal to national income by population. So இதை highlight பண்ணிடலாம். Per capita income is equal to national income by population. So this is the one of the yet another important method in which you can calculate the national income. Is it clear for you? And now here you have do you know 1867-68 for the first time Dadabhai Naoroji had ascertained the per capita income in his book Poverty and British ரூல் ஆஃப் இந்தியா. ஸோ ஆதி காலத்திலேயே அந்த காலத்திலேயே பாருங்க எவ்வளவு அழகா நம்மளோட எக்கனாமிஸ்ட் தாதாபாய் நவ்ரோஜி என்ன அழகா எழுதியிருக்காரு பாருங்க, ஒரு புக் எழுதியிருக்காரு, பாவர்ட்டி அண்ட் பிரிட்டிஷ் ரூல் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்ற ஒரு புக் எழுதியிருக்காரு. ஓகே, எஸ், பர் கேபிட்டல் இன்கம் பத்தி எழுதியிருக்காரு. நான் இன்னொரு விஷயமும் நம்மளால கால்குலேட் பண்ண முடியும். பர்சனல் இன்கம் மூலியமா கால்குலேட் பண்ணலாம். பர்சனல் இன்கம்னா what is personal income? Is the total money income received by the individuals and household of the country from all possible sources before direct taxes. Therefore, personal income can be expressed as follows. PI is equal to NI corporate income tax minus undistributed corporate profits minus social security contribution plus transfer payment. So, இது ஒரு formula. உங்களுடைய பர்சனல் இன்கமோட கால்குலேட் பண்ற ஒரு ஃபார்முலா தான் இது. இதெல்லாம் நீங்க மைனஸ் பிளஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களோட பர்சனல் இன்கம் கால்குலேட் பண்ணிடலாம். ஸோ பர்சனல் இன்கம் வச்சு கூட ஒரு நாட்டோடைய கண்டிஷன் என்ன, அந்த நாடு என்ன லெவல்ல இருக்குன்னு சொல்லி ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஓகே, அண்ட் ஃபைனலி டிஸ்போசபிள் இன்கம். Disposable income means actual income which can be spent on consumption by individual and families. Thus, it can be expressed as DPI is equal to PI. PI na இப்பதான் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் personal income. Personal income நோட direct tax, நம்மள என்ன direct tax எல்லாம் நம்ம பே பண்றோமோ அதெல்லாம் கழிச்சிட்டோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா disposable income கிடைச்சிரும். So by looking at the disposable income also one can able to clearly tell the condition of the national income. So இதெல்லாம் வந்து நமக்கு வந்து
what do you say, methods. These are the methods to calculate the national income. I believe that this is enough for today's class. This is too huge for you, and almost 30 minutes above we are taking the class. So I would like to suspend the class with this topic. So what and all, go for a recap. So in this class we understood the meaning of gross domestic product. I think we have achieved this one, yes. And we also understood the basic various measures of national income. We have understood. Next class we will concentrate, understand the composition of GDP. We will be dealing in the next class. GDP, we know what is GDP and what is tangible. Goods are tangible and services are intangible. And then what is GDP? GDP is the market value of all final goods and services produced in the country during a time period. What is goods and service and what is market value is given. And while we are calculating the GDP, the quantity is not taken into account. And what is taken into account? Final goods and services taken into account, and intermediate goods are not taken into account. So this is what we have studied. In order to avoid the double counting, intermediate goods are not taken into account. And finally, this is a very important concept, national income. We studied what is national income. National income is a measure of total values of goods and services produced by an economy over a period of time, normally a year. It is otherwise called as the gross national product or national dividend. And we have very many terms associated to calculate the national income. Everyone நம்ம calculate பண்ணலாம். ஒன்னு gross national product, GNP is equal to C plus I plus G plus X minus M plus NFI. Otherwise, we can see from the gross domestic product also, we can able to tell about the condition of the national income. Gross domestic product, that is GDP. And we know what is net national product. How to calculate net national product? Net national product is equal to gross national product minus depreciation. And similarly, net domestic product is calculated by subtracting the depreciation from the gross domestic product. Okay, and we know what is per capita income. Per capita income is equal to national income by population. And personal income we know, and disposable income. So these are the important 7 measures that is given in your textbook, and it is all associated with measuring the national income of our country. Okay, so with this I would like to give some more questions. Okay, thank you students. Have a nice day. Bye.